નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વાઘોડિયા તાલુકાના ગણપતપુરા ગામમાં વન કવચ મોડલ, જેને લોકપ્રિય રીતે મિયાવાકી ફોરેસ્ટ મોડલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આ અવસરે લગભગ 200 લોકોએ ભાગ લીધો અને 2000 વૃક્ષોના રોપણના આ પુણ્ય કાર્યમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું। આ કાર્યક્રમ કોટન કોન્સર્ટ ફાર્મર કોમ્યુનિટી ફાઉન્ડેશન દ્વારા, FICCI FLO વડોદરા ચેપ્ટર દ્વારા તેમજ શાર્ક ટેન્ક 3.0ના દાતાઓના સહયોગથી કરવામાં આવ્યો। પ્રોજેક્ટ કોટન કનેક્ટ ફાર્મર કોમ્યુનિટી ફાઉન્ડેશન, શાર્ક ટેન્ક ઇવેન્ટના દાતાઓ અને શ્રીગામ સમસ્ત ધર્માદા ટ્રસ્ટ ગણપતપુરા વચ્ચે ત્રિપક્ષીય ભાગીદારી છે। પ્રકાશ કેમિકલ્સની દાતા ટીમે પણ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો। વિધાયક વાઘેલાજીના પુત્ર સિદ્ધરાજસિંહ વાઘેલા, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય પુરાણીજી, જનજાતિ વિકાસ વિભાગના સહાયક કમિશનર પિયુષ સક્સેના સહિત ઘણા અન્ય મહાનુભાવોએ આ પ્રસંગે હાજરી આપી હતી। સ્થાનિક રહેવાસીઓએ આ પહેલની પ્રશંસા કરીને તેમના ગામને આ પુણ્ય કાર્ય માટે પસંદ કરવા બદલ કોટન કનેક્ટ ફાર્મર કોમ્યુનિટી फाउंडेशन प्रत्ये आभार व्यक्त કર્યો હતો। मेरा नाम वीना ठाकुर है। मैं कॉटन कनेक्ट फार्मर कम्युनिटी फाउंडेशन से यहाँ पे आई हूँ। आज हम ये वन कवच का प्रोजेक्ट जो है, जो हमारे डोनर प्रकाश केमिकल की मदद से और यहाँ की कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी ट्रस्ट है, उनकी सहायता से कर रहे हैं। हम कॉटन कनेक्ट फार्मर कम्युनिटी फाउंडेशन इन्वायरमेंट पे बहुत सारा काम हम करते हैं और अलग अलग रीजन्स में, जैसे गुजरात के अलग अलग रीजन्स में हमने करा है काम, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और MP 3 स्टेट्स में हम काम करते हैं, जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज को लेके भी बहुत सारा काम करा है। क्लाइमेट चेंज में हम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे होगे, जो बच्चे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आए हैं, बच्चों को हम अवेयरनेस के साथ साथ उनको एज अ फ्यूचर लीडर भी डेवलप करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम क्लाइमेट के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, जैसे हमने यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप, मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी है, इसी तरह से हम अपना सहयोग दें और हम इस चीज़ को भी कॉटन कनेक्ट फार्मर कम्युनिटी फाउंडेशन में प्रमोट करते हैं। जैसे अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखते हैं, जब वो ग्रो करते हुए देखेंगे तो आपको जो एक फील होगा कि आपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का ये प्रोग्राम जो हमारा है, ये बहुत सक्सेसफुल रहा। આજે ગણપતપુરા ગામ ખાતે કોટન કનેક્ટ ફાર્મર ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે છે મિયાવાકી પદ્ધતિથી ખૂબ જ સરસ પ્લાન્ટેશનનું જે છે આયોજન કરવામાં આવેલ છે। हम प्रकाश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं और जैसे हम कॉटन कनेक्ट फार्मर्स की कम्युनिटी है, उनके साथ जुड़ के इस कॉज में शामिल हो रहे हैं। तो जैसा हमारा मानना है कि प्लांटेशन जो नीड ऑफ एन आवर है, तो ज़रूर हम इन लोग के साथ मिलकर कुछ एक अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, गांव ही नहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे वन प्रस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। और हम बहुत मच थैंकफुल हैं कॉटन कनेक्ट फार्मर के लिए कि वो हमारे साथ इस कॉज में जुड़े हैं। और हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, तो हम ज़रूर इस वन को आगे बढ़ाएंगे, वन कवच को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी आशा है। थैंक यू। हम कॉटन कनेक्ट फार्मर कम्युनिटी फाउंडेशन की तरफ से गणपतपुरा विलेज में, वाघोडिया तालुका, यहाँ 2000 पौधे लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज इवेंट को, जो क्राइसिस है, उसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत पहला पहल है, छोटा सा पहल है जो लुप्त होते जा रहे थे। साथ साथ में इस गांव में हमने ऑर्चार्ड भी डेवलप किया है, ताकि गांव को ऐसा 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। आई थिंक ये मॉडल हर गांव में, हर जगह लोगों को करना चाहिए। दिस इज़ अ मियावाकी मॉडल, जिसको गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन कवच भी बोलते हैं। और ये मॉडल जहां हमें ज़मीन मिलती है, जहां जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये ज़रूर करना चाहिए। ગણપતપુરા ગામ ખાતે ટ્રસ્ટની જમીનમાં વન કવચ મોડલ હેઠળ 1 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ અમે લોકો લોકસહક ભાગીદારી અને દાતાઓના ડોનર ક્લબથી જે પૈસા અમને મળેલા, તેનાથી અમે લોકો એક વન કવચનું વાવેતર અહીંયા કરવામાં આવેલું છે, જેમાં 40 જેટલી જાતોનો અમે અહીંયા અત્યારે વાવેતર કર્યું છે। હજી અમારો એવા પ્રયાસ છે કે જેમાં વધુમાં વધુ જાતોનો, જે આપણે લુપ્ત થતી જાય છે એવી જાતો અમે લઈ આવીએ, જે ઔષધિ મળતી હોય એવા જાતિના રોપા લઈ આવીએ, જેથી એક નાનો એક વન ઊભો થઈ જાય અને લોકોને આ વનનું એક રિપ્લિકા જેવું ઊભો થઈ જાય કે આપણે રિયલી એક વનમાં ઊભા રહીએ એ રીતે આપણે એક પ્રતિબિંબ એનો ઊભો થઈ જાય, એવો હેતુથી અમે લોકો આ એક પ્રયાસ કરેલો છે, જેને સફળતા માટે હું મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું। ગામ લોકોનો સહકાર અને બધાનો જે સહકાર મળ્યો છે તે બદલ પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। મારો જે તાંત્રિક જ્ઞાન હતો એ અત્યારે મેં અહીંયા એનો અનુભવનો મારો જે કંઈ નિચોડ હતો એ અહીંયા મૂકેલો છે અને એમાંથી આ વાવેતર સફળ થાય
અને સંવર્ધન સારી રીતે થઈને આ એક સફળ વન બને એવી મારી શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. જેને ચરિતાર્થ કરવા માટે આજરોજ ગણપતપુરા ગામે માં જગદંબાના ટ્રસ્ટની જે જમીન છે એમાં આ એક NGO છે કોટન ગ્રીવ્સ એ ટ્રસ્ટ અને એ કંપનીના સહયોગથી જે કંઈક આ વનીકરણ કરી રહ્યા છે એ પ્રસંગે એ લોકોને હું શુભકામનાઓ આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું. સાથે સાથે આગ્રહભરી વિનંતી કરું છું કે અવાનવા કામ અમારા ગ્રામોત્થાન માટે, વિકસિત ભારત માટે, વિકસિત ગામડું બને એમાં સહભાગી થાવ અને વિરાસત અને વિકાસ બંને સાથે હોય એ ચરિતાર્થ કરવા માટે જે વર્ષો જૂના વૃક્ષો નામશેષ થઈ રહ્યા છે એવા વૃક્ષોમાં વધુ પ્રાધાન્ય આપે, ઓક્સિજન આપે, વૃક્ષોને વધુ પ્રાધાન્ય આપે અને વધુને વધુ ગામોમાં આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા મારા જિલ્લામાં એ વધુ પ્રવૃત્તિ કરે એવી અમને વિનંતી કરીશ. અને આજના પ્રસંગે તમામ ગણપતપુરા ગામના લોકોનો આભાર માનીશ કે જેઓએ મને આ પ્રસંગમાં આમંત્રિત કર્યો અને આમાં તમામ લોકો સહભાગી થઈ અને વનીકરણને ચોક્કસપણે સંવર્ધન જતન દ્વારા વિકસિત કરે એવી શુભકામનાઓ.